In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ So ਤੇ glad that we are together to think and meditate on God's Word, and please never forget you are part of millions and millions of God's people that belong to Believers Eastern Church, that are reading the same scripture portions and talking about the same subject. We all are on this one incredible journey. Finally, the day when we see the Lord face to face. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰਸ ਈਸਟਰਨ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪਾਠ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। Meanwhile, here we are living on this earth, and God has given us instructions as to how we should live. And that's the reason we have these times of reading God's holy word and think about practical ways how we must live our life. Today's theme is the comfort of God's care. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Have you watched a 1-year-old child, 2-year-old little boy and little girl? They are in a marketplace. The daddy and mom, father and mother of the child, and they're going around buying things and talking to people. And all of a sudden, you are so engaged with talking to the vegetable man, the man that's selling rice and whatever else, and you hear this cry, "Mommy! Mommy! Mommy!" ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ। What happened? Your little child lost the grip of your hand and is scared to death. And all of a sudden you leave the vegetables, the fish, whatever else you're doing, and you run and pick up your baby and say, "Oh, mommy's here, don't cry." And the little kid sobs, scared to death, but all of a sudden everything is calm and peaceful. And you pat the little baby on the back. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਰੋਵੋ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਾਅ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। Oh, only you can imagine the peace, the quietness, the stability, the security that little child feels. You know, this is exactly the same thing with our life. The scripture portions you read from Exodus and Psalms and Romans and Matthew, all these places, when the psalmist says, "Don't
forget His mercies. ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਲਓ। Can you look back just for a second? 5 years, 10 years, when you're 5 years old? Can you look back and see just for a second the journey you made? How God protected you? You don't understand, I don't understand why God showed such mercy to you. But He did. Here we are together. ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦਇਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। What does it all mean? It means God cares about you. Yes, I said that. The scripture says, the Lord is thinking about me. About me. ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। Can you imagine you are there in that hut, in that tiny place, in that village. You are in a place where there's no electricity and you don't know what you're going to do. You don't know where the food is going to come from next week and you're not feeling well. And you look at your children and you're worried about them. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। Please let me tell you, the Lord, the living God, the Almighty God is thinking about you. Not just thinking about your difficulties and problems, no, He is thinking how He is going to turn all this around and bless you and make your life this great example of someone He loves. That is what the scripture says. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। So, my encouragement to you is this: never lose sight of the God who is with you, who promised you, I will never leave you, never will I forsake you. ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਹਟਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। But you say, my Metropolitan, I like to see him and touch him. But he says back to you, you cannot see me, but I'm more real than you can imagine. You see the result. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖੋਗੇ। So, how do we keep in touch with Him? Just talk to Him all the time, pray about everything, and you will be surprised how close He is to you and how He cares about you, providing miracles after miracles, things that you never imagined. Believe Him, trust Him. When you cannot see Him, see Him. The Lord is good and He loves you. ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Blessings on you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।